प्रकृत से ही केवल सुखी जे भगवान को श्रद्धा करे, कारण भगवान सदा सर्वदा ही तार संगरे रही। जो चेतना तुम भितर और तुम ऊपर कार्य करुच्ची ताहाड़ को निजक खोली धर, जेते दूर पार निरंतर स्थिर एवं प्रशांत रुह। वंदे मातरम। दिव्य जनन जय हो। परमा भागवत जनन श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 166। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम ब्रह्मपुर गंजाम सस्मिता आपको अनुरोध करुचु। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। साइलेंस। Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 5, The Godheads of the Little Life. He is satisfied with his common average kind, tomorrow's hopes, and his old rounds of thought, his old familiar interests and desires. He has made into a thick and narrowing hedge, defending his small life from the invisible, his being's kinship to infinity. He has sucked away from him into inmost self, fenced off the greatnesses of hidden God. His being was formed to play a trivial part in a little drama on a petty stage. In a narrow plot, he has pitched his tent of life beneath the wide gaze of the starry vast. He is the crown of all that has been done. Thus is creation's labor justified. This is the world's result, nature's last voyage. And if this were all, and nothing more were meant, if what now seems were the whole of what must be, if this were not a stage through which we pass on our road from matter to eternal self, to the light that made the worlds, the cause of things, well might interpret our mind's limited view, existence as an accident in time, illusion or phenomenon or freak, the paradox of a creative thought which moves between unreal opposites, inanimate force struggling to feel and know, matter that chanced to read itself by mind, in conscience monstrously engendering soul. At times all looks unreal and remote. We seem to live in a fiction of our thoughts, pieced from sensations, fanciful traveler's tale, or caught on the film of the recording brain, a figment or circumstance in cosmic sleep. A somnambulist walking under the moon, an image of ego, treads through an ignorant dream, counting the moments of a spectral time, counting the moments of a spectral time. धन्यवाद अपा। एतबेले जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करथुली। एथर समय है कार्यक्रम गोटे माँ और प्रभु चरणार बिंदरे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम बरपाली बरगढ़ ज्योतिर्मय अपा को अनुरोध करुचु। अपा आपण प्रभु माँ चरणार बिंदरे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। जानिछि मते केते भलो पाउछ, विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ। जानिछि मते केते भलो पाउछ, विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ।
सारा संसार बोझ देबी तुमे मो कथा को केबेले तिले भूलुछ सारा संसार बोझ देबी तुमे मो कथा को केबेले तिले भूलुछ बेले बेले तुमाठार गले दूरे सन्यासी कोरे तुमे मते टाणुछ तेणु लागे विश्व सब संभव सब संभव तेणु लागे विश्व सब संभव सब संभव जानिछि मा मते केते भल पाउछ विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ नूतन जगत पाई निछ मते सभावना निकट किवा देखिछ नूतन जगत पाई निछ मते सभावना निकट किवा देखिछ मोर प्रस्तुति पाई करियो प्यामा तुमरी छारी पर मते गढुछ तेणु लागे विश्व सब संभव सब संभव तेणु लागे विश्व सब संभव सब संभव जानिछि मा मते केते भल पाउछ विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ जानिछि मा मते केते भल पाउछ विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ धन्यवाद अपा बहु हृदय स्पर्शी प्रार्थनाटी प्रभु माँ चरण कमल आपण अर्पण कर आपणकर प्रार्थना भी यह प्रतीयमान होता जे जेतेबेले आमर बहु असुविधा हुए माँ को आमे जदि माँ को आम अनवरत आम जदि निरत प्रति मुहूर्त जदि माँ को आम स्मरण करुवा माँ आम तांकर कोଳରେ नहीं निरापद रखती एवं सबकिछि संभव हुए भगवान को स्पर्श रहिले सबकिछि संभव हुए ऑल कैन बी डन इफ गॉड टच इज देयर यह ही आपणकर वंदन यह प्रतीयमान होता सतरे बाबा बहुत सुंदर प्रार्थनाटी माँ और प्रभुंर स्पर्श रहिले सबकिछि संभव हो पार ये दिव्य सृष्टि संभव हो पार आमे समस्ते गोटे दिव्य मानव रूपांतरित हवा अति मानव हवा यह केवल भगवान माँ भगवती कृपा ही संभव हो पार धन्यवाद अपा बहुत धन्यवाद वर्तमान समय होइछि कार्यक्रम आम गोटे सुंदर विषय आलोचना हब जहाँकि आलोचना करने आम राउरकेलू भवेश भाई को पाइचे आज आलोच्य विषयटी है परम सत्य पूर्ण ज्ञान यार विषय आलोचना करने आम भवेश भाई को अनुरोध करुचु ता पूर्व गोटे सूचना अच्छी आज आमर आस्पिरेसन पाठचक्र जड़े अपांकर आज जन्मदिन शुभ जन्मदिन से होचंदी शुभश्री अपा केन्द्रापड़ा आम शुभश्री अपा को बोनफेट जनवा बोनफेट
शुभश्री अपा बोनफेट शुभश्री अपा आपणक प्रभु माँकर शुभ आशीर्वाद आपणक ऊपर बर्षि जाऊ आपणकर जीवन कुसुमित हो मधुमय हो आपण उपर प्रभु माँकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही था आपण मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्त लभंतु या ही कामना एवं भाई को मु अनुरोध करी भाई आलोचना विषय को जीवा पूर्वर दुई पद माँ और प्रभुंकर जहाँ जन्मदिन मेसेज रही शुभश्री अपा दीपद कही आपणकर विषय को आगे नेबे आमे भवेश भाई राउरकेला को अनुरोध करुचु भाई आलोचना जारी रखंतु भाई परम प्रभु श्री अरविंद आज एक्सप्रेशन पाठचक्र संचालक जो भाई भौणी माने दीर्घ दिन धरी संपृक्त अच्छा आज जो मैंने पाठचक्र को अति जीवंत भाव में मनज्ञ कर सुस्मिता अपा एवं जे तंकर चमत्कार कंठरे ये विश्व सब संभव बोली कहते ज्योतिर्मयी विशेषतः आम स्मरण करुछु आज जहाँ जन्मदिन अच्छी एक विशेष दिन आत्मा एक विशेष दिन शुभश्री अपा केन्द्रापड़ार शुभ जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ एवं ओडिशार कोण अनुकोण एवं बाहर जो मैंने ये पाठचक्र सम्मिलित हो आसुँच समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची प्रथमे शुभश्री अपा दुई पद कहूँ माँ एक गुरुत्व दियंती जन्मदिन को तार कारण हूँ से दिन आमर अंतर सत्ता आमर साइकिक बीइंग टी जहाँ चैत्य सत्ता ताहा सम्मुख रे थाए ता भीतर एक ग्रहणशीलता थाए से कौन ग्रहण करे ना माँ को ग्रहण करे आमे माँ को ग्रहण करी करी शेष में माँ को एक संतान भाव किभली निजको प्रतिष्ठित करि परिबा ताही होछि आम जीवन एक बड़ उद्देश्य तेणु प्रत्येक जन्मदिन आम समस्त गोटे माइल खुंटी आम केते बेसी माँ को हो पारिलु माँ को सत्य चेतना रे आम निजको केते सामिल करि पारिलु ता होछि प्रकृत रे मापक काठी भाव रे आम ग्रहण करि परिबा ए जन्मदिन को तेणु निश्चित भाव रे माँ को संतान शुभश्री अपा निश्चित आध्यात्मिक पथरे माँ को पथरे गति करुछंती एवं से केते बेसी माँ को निकटतर होउछंती ताकू तांकर जो चैत्य सत्ता रही आज ताकू जानिबो सब कथा विचार करि परिबे एवं आमे हमर अंतर मन रे बहिर्मन रे माँ को ग्रहण करिवार दिनटीए एवं वर्ष तमाम दिव्य संकल्प को पोषण करवा एवं ताकू धारण करवा कार्यान्वित करिवार दिनटी तेणु आम शुभश्री अपा को अनेक अनेक शुभेच्छा ज्ञापन पूर्वक आज आलोचना को आरंभ करुछु आज आलोचनार शीर्षक है परम सत्य और पूर्ण ज्ञान जहाँ आम इंग्राजी कहवा रियलिटी एंड द इंटीग्रल नॉलेज आम समस्त मन एक प्रश्न थी पारे वास्तव यही परम सत्यटी कौन से कौटी अच्छी बा पूर्ण ज्ञान कहले आम कौन बुझु श्री अरविंद तांकर दिव्य जीवन ग्रंथर बुक 2 पार्ट 2 प्रथम प्रबंध रे कहते जे सर्वोत्तम एवं पूर्ण शक्तिशाली पूर्ण चेतना संपन्न पूर्ण ज्ञान जोटा इंटीग्रल नॉलेज सेटा होचे अति मानस एवं यही पूर्ण ज्ञान को जानिबा भली आम पाखरे जदिओ साधन नहीं कारण अति मानस को जानिबार उपाय मन पाखरे नहीं तेणु मन किसी उपाय खोजुछि
ସେଇ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥ ବା ଜ୍ଞାନର ପଥ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତାକୁ ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନନ୍ତମ୍, ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସଂକୋଚନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ସବୁଠି ସତ୍ୟର ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସବୁଠି ସତ୍ୟର ଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୁତିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ପାଇଁ ଏକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଥ ବାହାର କରିବା ଯେଉଁ ପଥରେ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିହେବ, ଏବଂ ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ରତାର ସହିତ। କାହିଁକି ସମଗ୍ରତାର ସହିତ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷେଧକ। ଆମ ପାଖରେ 7ଟି ଅବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ପାରୁନୁ? କାହିଁକି ନା ଆମ ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ସେଇଟା ଅହଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଳିନ, ସୀମିତ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ସେଇ ପରମ ଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କେନ ଉପନିଷଦ କହୁଥିଲେ, ନ ବାକ୍ ଗଚ୍ଛତି ନୋ ମନ, ନା ସେଇଠି ବାଣୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ନା ସେଇଠି ମନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କେହି ବାଣୀ ସତ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଆମର ମନ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ସେଇଟା ମନର ବା ବାଣୀର ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବ, କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟେନ ଲଭ୍ୟ ତପସା। ଏ ସତ୍ୟ ତପସ୍ୟାରୁ ହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏସ ଆତ୍ମା ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନେନ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଯୋଗ, ଆମର ଅକ୍ଷମତା, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, এই ସବୁ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ଘଟୁଛି ସେ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ଅହଂଯୁକ୍ତ ଅଦୌତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଏକୈବ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କାରଣ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅତି ମାନସ ବା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟିଏ, ଆଉ ପରମ ସତ୍ୟଟି ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଠି କିଛି ସଂକୋଚନ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ବିଷାଦ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ, ରିଅଲିଟି ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ନେଇ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି an integral knowledge presupposes an integral reality ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉ ପ୍ରିସପୋଜ କରି ନେଉ କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବା ଅର୍ଥ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ ଫର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ the power of a truth consciousness which is itself the consciousness of the reality ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଚେତନାଟି ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି for it is the power of a truth consciousness which is itself the consciousness of the reality ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ତାର ଚେତନା ହେଉଛି ରୁଚିର ଚେତନା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା ଯେ ଯଦି ସେଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ସେଭଳି ଏକ ଅଖଣ୍ଡତା ରହିଛି ଯଦି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ମନକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ବସିଛୁ ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ but our idea and sense of reality vary with our status and movement of consciousness ଆମ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା status ଆଉ ଆମ ଚେତନାର ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଓ ବୋଧଟି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଥାଏ ସରଳ କଥା ଯଦି ଆମର ଚେତନାର ସ୍ତର ବା ଆମ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କନସିୟସନେସ୍ ଯଦି ଅତି ସମୃଦ୍ଧ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଯାହାର ଚେତନା ଯେତିକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଅଧଗାମୀ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ ବା ଆମ ଚେତନାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ଗତିବିଧି ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ସତ୍ୟଟିର ଧାରଣା ଓ ବୋଧଟି ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଏଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟର ଧାରଣା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ତାହା ଏତେ ଅଗମ୍ୟ ଆଉ ଏତେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଳାୟନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟଟା କଣ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟଟି ଜାଣିବା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଆମର ମନ ଆମ ପ୍ରାଣ ଆମ ଶରୀର ଏଇ ସବୁ ସତ୍ତା ମାନେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ତ ଆମେ ନାହୁଁ ଆମେ ଅଛୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି କେମିତି ଦୂର ପଳେଇଯିବ ନା ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଲବଣର ପିତୁଳା
ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଜର ଯୋଉ अस्तित्वटीକୁ रक्षा कर पारलानी मान लवण पितुला माने बुझुछंती गोटे लुणरे तैयारी होइथिबा गोटे कंढई ताकू जदि आमे समुद्र को मापिया को पठे दवा रे बाबा जाई समुद्र गभीरता केते मापी दियो ताले सी लवण पितुला गले लुणरे तैयारी होइथिबा पितुलाटी बा कंढईटी से तो जीव समुद्र भीतर को सी सेठी तरल होइबो जल रे मिसी जीवो अर्थात तार निजस्व अस्तित्व रहइबो नै आज आमर जो व्यक्तिगत चेतनार जो स्थिति से भली दयनीय भाव रही जेतेबेले से व्यक्तिगत चेतनार तापर से पार हम जो विश्व चेतनाटी को कस्मिक कन्सियसनेस टी को तापर जेतेबेले से ट्रुथ कन्सियसनेस को जीव सत्य चेतना भीतर को सेठी पहुंचला बेल को आउ इंडिविजुअल कन्सियसनेस टी बंची रही पारिबो नाही यही विपदटा को आड़ेवा को साधारणतः आमे माने ट्रुथ कन्सियसनेस ठारू सत्य चेतना ठारू निजको गोटे प्रकार दूरे की रखि थाउ ए कथा को श्री अरविंद कहउचंती तांको शब्द रे किभली कहउचंती आमे धीरे धीरे सुनिबा से कहउचंती इट्स अ साइट इट्स अ स्ट्रेस इट्स इनटेक ऑफ थिंग्स आमे साइट कहले आम जो चेतना अच्छी से चेतनार गोटे दृष्टि अच्छी आपण केते दूर भाभी पारुछंती केते दूर जानी पारुछंती सेटा होचे आपनकर दृष्टि आउ तार जो स्ट्रेस से केते गुरुत्व दोछि आमे आम जीवन रे केते सत्य को गुरुत्व दोछु केते अतिमानस को गुरुत्व दोछु केते आमे सत्य चेतना को गुरुत्व दोछु केते ईश्वर को गुरुत्व दोछु से कथाटा तो आम स्ट्रेस ना तेणु आमे केते दृष्टि दोछु केते गुरुत्व दोछु केते इनटेक ऑफ थिंग्स केते ग्रहण शक्ति हेटी प्रयोग करूछु किबळी ग्रहण करूछु ता ऊपर निर्भर करछि डेट साइट और स्ट्रेस कैन बी इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव और एक्सटेंसिव इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव श्री अरविंदर इंग्राजी प्रबंधर सौंदर्य भितर को आम प्रवेश कर देखो से केते गोटे शब्द व्यवहार कर जस्ट लाइक पोएट्री से कहते इंटेंसिव एक्सक्लूसिव एक्सटेंसिव इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एतिकी कथा निर्भर करुछि कोन कोन ना जदि आमे आमर चेतनार जो दृष्टि रही आमर जो गुरुत्व बोध रही आमर जो ग्रहण शक्ति रही से अनुसार ये जो परम सत्य आम निकट में प्रतिभात होचंती से अनुसार आम जेपरि आम कहगला आम चेतनार स्टाटस अनुसार स्थिर स्थिति अनुसार स्तर अनुसार सत्य आमको धरा दियंती से भली मध्य निर्भर करुछि आमे केते गुरुत्व दोछु केते दृष्टि आमे हासिल करिछु केते बेसी आमे गुरुत्व दोछु सही अनुसार ता इंटेंसिव होंती इंटेंसिव माने सघन इंटेंसिव शब्द से तान परिचय आईसीयू कहउछ ना इंटेंसिव केयर यूनिट जोठी अति सांद्रतार सहित अति डिटेल माने जहा को देखा जाउछि सघन अति विस्तृत भाव रे बा अति गभीर भाव रे व्याख्या करा जाउछि ताले आमे सेही भली गोटे सघन अनुभूति भितर पहुंची परिबा किंबा गोटे एक्सक्लूसिव जोटा कि अति स्वतंत्र बा एकनिष्ठ सेठी आमे पहुंची परिबा आउ जदि आमे सेही सत्य चेतना रे पहुंची पारु नाहंती जहा सघन आउ एकनिष्ठ ताले आमे कोठी पहुंचीबा ना आमे जदि हुए तो एक्सटेंसिव गोटे जहा प्रसारित होइके अछि एवं जहा किछि आम भितरे अंतर्भुक्त होइके रहिछि इनक्लूसिव होइके रहिछि बा आम भितरे जहा व्याप्त होइके रहिछि ताको मध्य आमे ग्रहण करि पारियो कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात परम सत्य एई रूप रे जगत रे अछंती तांकर फॉर्म गुडिको बा तांकर जो व्यक्तिटी बा तांकर जो प्रसारताटी एई भली अछि अर्थात से केबे सघन ही अछंती
केबे एक्सक्लूसिव एकनिष्ठ होइके अछंती केबे सीए अंतर्भुक्ति भितर अछंती आम भितर अछंती केबे प्रसारित होइके रहिचंती आ केबे सीए व्याप्त होइके रहिचंती। तेणु आमे आम चेतनार स्तर एवं आम जो आमर जो दृष्टि आमर जो गुरुत्व बा आम पाखरे जो ग्रहण शक्ति अच्छी ग्रहणशीलता अच्छी ता उपरे निर्भर करी आमे सत्यर ए सब रूप गुड़ी को ग्रहण करूछु। तो कहा परम सत्य गोटे केन्द्रित हो पारे जबली सघन हो पारे। मो गोटे उदाहरण आपको दूसरी जितेबाला आम शुणीचे जगन्नाथंकर जितेबाला ये श्री मंदिर स्थापना हो नाला लोक कथार अच्छी विश्वाबसु बोली जड़े शबर नीलकंदर लुचई रखी पूजा करते आम जब विश्वाबसी चरित्र को नवा ताले से जगार नीलकंदर जो जगन्नाथ भगवान लुचि थे से भगवान केते व्यक्तिगत आते निजर गोटे से माड़ी बसते सत्य जेपरी बिना अस्तित्व ना से कहते जो दिन तुम नीलकंदर लुचि चली जाव ना मु बची पारे। यहाँ हूँ गोटे इंटेंसिव फीलिंग कारण आम भावर भूमि उपरे आम चेतनार दृष्टि आम चेतनार गुरुत्व आम चेतनार ग्रहणशीलता उपरे आमको भगवान देखा दियंती बा धरा दियंती परम सत्य आमको धरा दियंती। किपरि मीरा तांको किभଳି पाइथिले आमे देखिछु भक्ति जोगरे बा ज्ञान जोगरे जी जेमिति तांको ग्रहण करिसंती से सेही भଳି भाबरे इंटेंसिव हुंतु एक्सक्लूसिव हुंतु एक्सटेंसिव हुंतु इनक्लूसिव हुंतु बा कम्प्रेहेंसिव हुंतु से तांको सेही भଳି प्राप्त होइचंती। तेणु वेदांतर ऋषि माने एही भଳି दर्शन बारंबार पाउथिले जे से सत्यर साक्षात्कार तांको सहित होउथला कारण सेमानक पाखरे परम बा जो पूर्णांग ज्ञान इंटीग्रल नॉलेज एक प्रकार पहुंची सारिथिला। ताले आमे आलोचना को आगो को नबा से कहउछंती इट इज क्वाइट पॉसिबल एटा संभव। एबे झियोटी गीत गाउथला ना ए विश्व रे सब किछि संभव एटी सब किछि संभव केमिति संभव ना and it is in its own field a valid moment for our thought and for a very high line of spiritual achievement। ताले जदि ये जो भगवान को जानी पारिबा श्री अरविंद कहते ना भगवान को जानिबा मोर गोटे पागल मु भगवान को जानिया को चाहे बस ताले भगवान को जानिबा और तांको दृढ़ भावे से अछंती बोली अफर्म करबा निश्चित हो जिबा। आज तारिख रे कोन होची आमे गुटे जेतो आम मन ताको जानि पारु नाही आम बाणी ताको जानि पारु नाही आम चेतना रे सेति की सामर्थ्य शक्ति नाही सेति की विस्तृति नाही सेति की दृष्टि नाही सेति की ग्रहणशीलता रो अभाव होची सेति की तो गुरुत्व आमे देउ न कारण आम गोटे व्यक्तिगत जीवन अच्छी आम चारिकड़े तेल लुण संसार अच्छी आम चारिकड़े समाज रही आम चारिकड़े देश रही आम चारिकड़े जो आवश्यकता सब रही जो आम जोटा को गुरुत्व देवा को आपातत आज तारिख रे बाध्य होचु सेगुड़ी को जदि आम लक्ष्य करवा ताले बेले बेले ईश्वर को उपस्थिति आम पई बड़ चिंतनीय अवस्था आम परम सत्य को जानी पारुनु कहीं ना से निर्विशेष ब्रह्म आउ सी तो गोटे शास्त्र रही से तो तत्व रही से तो आम कहूँ भावरे निकट अभाव को दूर अर्थात जी भावरे ग्रहण करिसंती पाउछंती सेमानक पई ता निकट जांक पई से अभाव जे भावरे नाहंती तांक पई से दूर आउ भगवान कांक पई सत्य कांक पई असत्य से कथाटी को वर्तमान निर्णय करवा आज पृथ्वी रे एवं प्रत्येक व्यक्तिर परिप्रेक्षी गोटे सबुले जटिल विषय। तेणु
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଫର୍ମ ଆୱାରସେଲ୍ଫ, ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, କ୍ୱାଇଟ୍ ପସିବଲ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପବନରେ ପବନଟାକୁ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହବ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହେ କୈବର୍ତ୍ତ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ଯଦି କୈବର୍ତ୍ତ ଯେ ମାଝି ଯେ ଜାଲ ପକେଇ ମାଛ ଧରେ, ସେ ଯେଡେ ବଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ହଉ ପଛେ ପବନକୁ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ପବନକୁ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ପଢା ହଉଥିବ, କିଏ ଯଦି ପଢିଥିବେ ଭାଇମାନେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତେଲ ନବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ତେଲ ନବା ପାଇଁ ଶିଶି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମତେ ମୋ ଗାମୁଛାରେ ତେଲ ଦେଇଦିଅ। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ହେଲ ଦ୍ୱିଜ ବର, ତେଲ କି ଯିବ ଗାମୁଛାର। ଦ୍ୱିଜ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ କି? ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ କଣ ତେଲ ପଳେଇବ? ତେଲଟା ତ ତମ ଗାମୁଛାରେ ଭିଜିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗାମୁଛା ବା ଗୋଟେ ଜାଲ ବୋଲି ନବା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେଇ ତେଲ କି ପବନ ଆମକୁ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ପସିବଲ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ, କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ବା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟିକୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଅକାଟ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ନା, ଯଦି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଅଧିକାରର କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂରାଜୀ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇ ଲାଇନ୍ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ହାଇ ଲାଇନ୍ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧିର ଯଦି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଅଧିକାରର ସୀମା ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଫିଲ୍ଡ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭରେ ପାଆନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭରେ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭରେ ପାଆନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭରେ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଟୁ affirm the existence of the ineffable absolute, ineffable ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି absolute ମାନେ ପରମ ବା ନିର୍ବିଶେଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନିର୍ବିଶେଷ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଟୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଇଟ୍ସ ସୋଲ ରିଅଲିଟି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ଜୋର ଦବା। କେତେବେଳେ ନା ରିଅଲିଟି, and to negate it, abolish for ourselves, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆମ ନିଜ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ବିଇଂ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାକୁ ନେଗେଟ କରିବା ସହିତ ସମାନ, ବା ଟୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ଆଇଡିଆ and sense of reality the individual being and the cosmic creation। ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା। କଥାଟି ଏଇଆ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଜଗତରେ କିଛି ଟ୍ରୁଥ ଅଛି ଯୋଉ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ 1ରେ 0 ମିଶେଇଲେ 1 ହବ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ସିଓମେଟିକ ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ଓଡିଆ ହଉଛି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଥଚ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କାହିଁକି ହଉନି? ନା ଯେହେତୁ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମନ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ କାଲକୁଲେଟର ମାତ୍ର 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ହିସାବ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି 10 ଅଙ୍କ 20 ଅଙ୍କ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ହିସାବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାଲକୁଲେଟର, ମୁଁ ଜେନେରାଲ କାଲକୁଲେଟର କଥା କହୁଛି। ତାମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ 20 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ? କାରଣ କାଲକୁଲେଟରରେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏରିଥମେଟିକ ହଉଛି। ତ ଆମ ମନ ଧରି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବା ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ କହିପାରିବାନି ନା। ଏଇଟା କହିବା କି? ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଲିମିଟେସନ ଅଫ ଆୱାର ଓନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଆମ ମନ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ହୁଏତ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା କୁହାଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ କାହିଁକି ଧରି ପାରୁନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଜୋର ଦେବେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଂ, ଆଉ ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କସ୍ମିକ କ୍ରିଏସନ, ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତର୍କଟା ଦିଆଗଲା। ଏଇ ତର୍କକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରାପୋଜିଟିଭ ଟ୍ରୁଥ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାପୋଜିଟିଭ ଟ୍ରୁଥରେ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ନିଜେ କୋଉମାନେ କହିବା ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୋର ଆତ୍ମସତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଂ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ମୋର ଶରୀର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉଟା ଏପିୟର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉଟା ଜଗତ, ଯୋଉଟା ଦିଶୁଛି ଆମ ଆଖିକୁ, ଆଉ ଆମେ କାନରେ ବି ସେ ଜଗତକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖି ବି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତର ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଶୁଣୁଛି, ଜଗତ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଜଗତଟାକୁ ଜାଣିଛି ବା ବୁଝିପାରୁଛି, ସତ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ମାନୁଛି, ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ କି? କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ମୋର ଜଗତଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ଯେ କାରଣ, ପରମ କାରଣ, ସତ୍ୟ ହଉଛି ପରମ କାରଣ, ତାହେଲେ ସେ ପରମ କାରଣଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବି? କେମିତି କରିପାରିବି? ଆଇ କ୍ୟାନଟ ନେଗେଟ ଅର ଆଇ କ୍ୟାନଟ ଏବଲିଶ। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ 80 ଦଶକରେ, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର 1975-76 এই ସମୟ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରାଚ୍ୟର ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ କାଳର ଆଉ ଜଣେ ବଡ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫର, ଯିଏ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ। ସେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସରକାର ହଉ, ଏ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଯାହା ଅସଲ ସମସ୍ୟା ତାହା ହଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଶିକ୍ଷା ଆଉ ତାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲଢେଇ ହଉନି, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଟ୍ ଦେयर ବି ଏ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗଣିତଜ୍ଞ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ
ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ଅଥଚ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନା କଣ? ଆପଣ କିଛି କେବଳ ଯୁକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେଟା ଯୁକ୍ତିକୁ ମାନି ନେଇଛି ବା କିଛି ଉଦାହରଣକୁ ମାନି ନେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ସେ ଋଷି ମାନେ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଇଫେକ୍ଟର ଗୋଟେ କଜ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଆସେ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥାଏ। ଏଭ୍ରି ଇଫେକ୍ଟ ହାଜ ଏ କଜ। ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଲେ କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ। ଆପଣ କେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା ମୂଳରେ ଗୋଟେ କଜ ଅଛି, ତା ମୂଳରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରମ କାରଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ସେଠି ରସେଲ ନୀରବ ରହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ସତ କଥା, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବା ଇନ୍ଏଫେବଲ ଆବସଲ୍ୟୁଟକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦ ରିଅଲିଟି ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରିଅଲିଟି, ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଜାଣିଯିବା ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଆଉ କିଛି ପଢିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିର, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁଣି କି? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ରିଅଲିଟି ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଏବଂ ଦ ରିଅଲିଟି ଅଫ ଦି କସ୍ମସ୍, ଏ ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ତବତା, ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଛାଡନ୍ତୁ, ବହୁତ ସରଳ କଥା। ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ, ପରମ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ତିନିଟା। ୟା ଭିତରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ହଉଛି, ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ହଉଛି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖି ହଉନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଦ ରିଅଲିଟି ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଦ ରିଅଲିଟି ଅଫ ଦ କସ୍ମସ୍ ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ଏ ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ବା ସତ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ବା ସତ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ଏ ଫେନୋମିନା। ଆମେ ଯୋଉ କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରତିଭାସ, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଫେନୋମିନା, ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ବିକମିଂ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭୂତି। ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଏ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଆପିୟରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି କସ୍ମସ୍। এই ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହେଉଥିବା କାଳଗତ ଏକ ସତ୍ତା। କାଳ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାଲ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଟେମ୍ପୋରାଲ appearance in the cosmos, এই ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦିଶିଥାଏ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବି କେବେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭୂତି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ବିକମିଂ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଦିନେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଶରୀର ନଥିବ, ଏଇ ମନ ନଥିବ, ଏଇ ପ୍ରାଣ ନଥିବ, ଏଇ ବାଣୀ ନଥିବ, ଏଇ ଆଖି ନଥିବ, ଏଇ କାନ ନଥିବ, ସେ ଖାଲି ଟେମ୍ପୋରାଲ। ଆଉ କସ୍ମସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫେନୋମିନନ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାର୍ଜର ଆଣ୍ଡ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱ ଭିତରର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଏପିୟରେନ୍ସ,
किंतु विश्वटी होची गोटे कॉम्प्लेक्स टेम्पोराल अपीयरेंस गोटे कालाधीन आविर्भाव एटा अति बृहत्तर एवं अधिक जटिल प्रति आम श्री अरविंदर ये शब्द सहित निजक बहुत बहुत परिचित करिया उचित कारण श्री अरविंदर ये प्रबंध 100 वर्षर अधिक काल तले लिखा जाइथिला सेही मानक पई लिखा जाइथिला एक बड़ भरोसा लिखा जाइथिला जे दिने सत्य चेतना रे बाट चलिया पई किछि लोक प्रस्तुत हेबे अति मानस को ग्रहण करिया पई किछि लोक प्रतिश्रुतिबद्ध हेबे किछि लोक पूर्ण ज्ञान इंटेग्राल नॉलेज रो पथरे चलिबे सेही माने एई शब्द एवं एई प्रज्ञार यात्रा भितरे निजको शामिल करिवे आमे समुद्र भितरे दिने ना दिने प्रवेश करने को हब कूले कूले आमे बहुत दिन बुलिले कूल बुलिले समुद्रर आमे हुए तो सौंदर्य को दूर देखा हुए तो तार विराटत्व को आमे आखिरे देखा हुए तो तार दिग्बलय जो दिगंत विस्तारी तार जो सौंदर्य रही नीलिमा रही ताको आमे देखा हुए तो समुद्र कूल जो लोक मानकर दुकान बजार बस किना बिका करवा हुए तो कॉफी पीवा हुए तो ठंडा पवन पाइबा किंतु समुद्र जहाँ वास्तवता समुद्र जहाँ तत्व समुद्र जहाँ सत्य ता निकटरे पहुंचवा पारिया नहीं तेणु आमे व्यक्ति भाव में जिते सत्यटी को खोजुछु देखुछु सेठी परम सत्य रही विश्वर सत्यटी को जिते खोजुछु आमे देखुछु सेठी मध्य परम सत्य रही एवं आमे देखुछु जे जदियो विश्व और व्यक्ति भीतर जो संपर्क रही से बड़ अद्भुत एवं सेठी जेतेबेले परम सत्यंकर पर से अव्यक्त से इनएफेबल एब्सोल्यूट ब्रह्मंकर कथा आसुची जहाँ आज आम पाई अनधिगम्य आमे जोटी पहुंची पारुनु तांको कथा भावी पारुनु खाली तत्वगत रे गोटे विश्वास रे ताको स्वीकार कर नउछु तांको प्रति आमर दृष्टि सेतिकी प्रांजल नुहे सेतिकी स्निग्ध नुहे सेतिकी स्पष्ट नुहे तो सेही भली गोटे अवस्था भितरे आमे कालातिपात करूछु किंतु आमे ता उपरे आजि मध्य आमर गुरुत्व देई नाहु आजि मध्य आमर ग्रहणशीलता को बढ़ई नाहु आजि मध्य आमे आमे ता उपरे आमर कार्य आमर धारणा आमर बोध आमर दृष्टि ये सब को गोटे सुविन्यस्त उपाय रे आमे प्रयोग करी नाहु जहा फल जदियो आम व्यक्ति सत्तार सत्य होचंती सेई परम सत्य आमे ताकू बुझी पारुना तापरे श्रीअरविंद कहउचंती द टू टर्म्स नॉलेज एंड इग्नोरेंस belong only to this appearance in order to reach an absolute super consciousness both have to be transcendent ego consciousness and cosmic consciousness are extinguished in that supreme transcendence and there remains only the absolute आमे आलोचना रो शेष आड़ को आसुचे आलोचना कहूची जे जते बेले आमे आमर जो व्यक्ति सत्ता रही आमे जो विश्व सत्ता आमर रही विश्वटी रही ताकू जिते आमे जानिया को चाहूचु तार सत्य निकट में पहुंचा चाहूचु देखुचु आम भितर दीटा जिनिस अच्छे नॉलेज आउ गोटे इग्नोरेंस आमे से दीटा जमी आप देखिए सूर्य पाखरे दिवस रही रात्रि रही से गोटे डुआलिटी से द्वैत रही से द्वैतटी आज आम पाई गोटे आवश्यकता होकर रही संपद होकर रही विस्तृत आलोचना आमको वर्तमान कहीं इग्नोरेंस टी इगोटी आमर गोटे हेल्पर बहुत दिन हो गलानी इगो आमर हेल्पर होगी किंतु आज जिते परम सत्यर कथा आसूची जिते परम प्रज्ञार कथा आसूची जिते पूर्ण ज्ञानर कथा आसूची से इगोटा गोटे बेरियर हम बाधा हम ताले आपण कौन करेंगे ना आमे परम अति चेतना को जदि उपलब्धि करिया को चाहूं ताले आमे दुईटी जाक को अतिक्रम करी जीवा को पड़िबो कोटा को बोथ इग्नोरेंस एंड बोथ नॉलेज ए नॉलेज सा कहार की
এটা তো মনର ଜ୍ଞାନ, ଶରୀରର ଜ୍ଞାନ, ଆମ ପ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ତ ଅତିମାନସ ନୁହେଁ ନା, ତେଣୁ ବା ମନତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠି ଏଇ ଇଗୋ କନସିୟସନେସ୍, ଯୋଉ ଅହଂବୋଧ ଆଉ ଜଗତ ବୋଧ, କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବେ, ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ହେବେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯାହା ରହିବ ସେଇ ପରମ ଅବଶେଷଟା ହଉଛି ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ବାଃ, ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାହେଲେ ଅବଶେଷ କଣ? extinguished in that supreme transcendence and there remains only the absolute। ଯୋଉ remains ଟା ରହିବ, ଯୋଉ ଭାଗ ଶେଷ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଆମେ ଭାଗ କଲା ବେଳେ ଭାଗ ଶେଷ ଗୋଟେ ନା ରିମାଇଣ୍ଡର, ସେ ଯୋଉ remains ଯୋଉଟା ରହିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯାହା ଉଦୟ ହବ, ଯାହା ରହିଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପକ୍ରମଣିକା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବାର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଠୁ ବିରାମ ଦଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ତା, ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାର ଗହନ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ହଉଛି ସେ ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଯେ ଆଲୋଚନା ବି ହଉଥିଲା, ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଥିଲା ଯେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ତୋର ପିଣ୍ଡେ, ପିଣ୍ଡେ ସକଳ କର୍ମ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବୁଲିନ ନମର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଏବଂ ପରମ ସତ୍ତା, ଇଏ ସ୍ମଲ ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ଟିକେ ବିଗ୍। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବେ, ଭାଗ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସିଏ ହଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆର ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ମନେ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଉପକ୍ରମଣିକା ଏଇଟା ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗହନ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିବସରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବହୁ ମାର୍ମିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା, ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆମେ ମା ନାମ ଜପ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଦେବା। ମା 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 ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣଙ୍କ ମୂଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଘ ମା।